सुप्रभात ओडिशा ओडिया डीआरबी टीवी तरफ पुणी थे आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आसतु देखा आज सकाल कौन सब गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही। तेणु आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखु। भिडटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करनी। आज प्रथम न्यूज T20 विश्वकप 2026 आरंभ होगाकू एवं मात्र 1.5 मास समय बाकी अच्छी। एथर यह बड़ क्रिकेट टूर्नामेंट भारत और श्रीलंकार मिलित आयोजन में खेल। भारत विश्व विजेता होबारु डिफेंडिंग चैंपियन भावे टाइटल बंचाइबा मैदान को ओह्लाइब। एथर टीम इंडिया कैप्टेन होउछन्ति सूर्य कुमार यादव। 2024 विश्वकप तुलन में एथर दल में 7टी बड़ परिवर्तन कर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा T20 रु अवसर नहीं सेमाने दल में नहांती। सेहीपरि ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल और चहल को ड्रप कर एथर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को नुआ सुजोग मिली। यही नुआ दल केमिति प्रदर्शन करिवो सेथिरे समस्तंकर नजर रही। परवर्ती न्यूज भारतीय बुलियन बजार में सुना और रूपार दाम पुणी रेकर्ड स्तर को आसी। MCX रे रूपा प्रति किलोग्राम प्रति 2,24,000 टंका को छुई। एक दिन रूपा दाम 4,060 टंका वृद्धि पाई। सेपटे 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम 1,36,000 टंका अतिक्रम करिछि। अंतर्जातीय बजार में सुना और रूपा दाम बढ़िबारु एहार प्रभाव भारत में पड़ी। विशेषज्ञ माने कहउचंती केंद्रीय बैंकिंग सुना किणा, बड़ निवेशक निवेश और विश्व स्तर में बेटिंग यही मूल्य वृद्धि मुख्य कारण। यार सबुठारु अधिक प्रभाव साधारण ग्राहकों उपर पड़ी। विवाह ऋतु सत्वे लोक मैंने सुना रूपा किणवारु एबे दूरे रहउछंती। परवर्ती न्यूज विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनियन रे होइतिबा एक वितर्क रे भारतीय छात्र माने पाकिस्तान को कड़ा भावे उत्तर दैछंती। एही वितर्क रे भाग नैतिबा भारतीय आईन छात्र विरांश भंशवाली पाकिस्तान आतंकवादी चेहरा को समग्र विश्व सामने उजागर करथिले। से मुंबई 26/11 आतंकवादी आक्रमण रे जड़े प्रत्यक्षदर्शी हेबारु निज अनुभूति शेयर करथिले। विरांश कहिथिले जे पाकिस्तान आतंकवादी को समर्थन दे भारत में हिंसा सृष्टि करुछि। से साहस सहित सत्य कथा रखिथिले। अन्य भारतीय छात्र कौटिल्य पंडित मध्य 1971 युद्ध और काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान मिछ को प्रमाण सह खंडन करथिले। एही वितर्क में भारतीय छात्र माने दृढ़ और साहसी भाव देशर अंतर्जातीय सीमा को सुरक्षा देथिले। विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनियन रे होइतिबा एक वितर्क रे भारतीय छात्र छात्री माने पाकिस्तान को कड़ा भावे उत्तर देइछंती। एही वितर्क रे भाग नैतिबा भारतीय आईन छात्र विरांश अनुसारी पाकिस्तान रे आतंकवादी चेहरा को समग्र विश्व सामने उजागर कर से मुंबई आतंकवादी आक्रमण रे जड़े प्रत्यक्षदर्शी हेबारु निजर अनुभूति शेयर करथिले। विरांश जी कहिथिले जे पाकिस्तान आतंकवादी मानकु समर्थन देई भारत में हिंसा सृष्टि करुछि। से साहसर सहित सत्य कथा कहिथिले। अन्य भारतीय छात्र कौटिल्य पंडित मध्य 1971 युद्ध और काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान रे मिछ को प्रमाण सहित खंडन करिसेंती। एही वितर्क भारतीय छात्र छात्री माने दृढ़ और साहसी भावे देशर पक्ष रखिथिले। ओडिशावासी परिवहन प्राधिकरण एक बड़ आश्वासन देछि। PUCC नहीं तो पेट्रोल नहीं। यह नियम को एबे 1 फेब्रुआरी 2026 रे लागू करा जिवो। पूर्व यह नियम 1 जनवरी रु आरंभ होइबाकु थिला। जानवाहन मालिक माने प्रदूषण प्रमाणपत्र PUCC पाइबारे असुविधा भोगुथिले। सेतिमै एही समय को बढ़ाई दिया जाइछि। एही वर्धित अवसर रे गाड़ी मालिक माने RC फिटनेस सर्टिफिकेट PUCC एवं बीमा भली आवश्यक डॉक्यूमेंट नवीकरण करिपारिबे। राज्य परिवहन प्राधिकरण स्पष्ट करिछि जे 1 फेब्रुआरी पूर्व PUCC नथिले मध्य कौनसी पेट्रोल पंप इंधन देवा को मना करि परिबे नाही। से भली लोक मानको सचेतन करिबा पई राज्यव्यापी अभियान चलिबो। परवर्ती न्यूज देशर अंतर्जातीय सीमा को सुरक्षा देउथुवा सीमा सुरक्षा बाहिनी क्रीड़ा प्रतिभांक पई एक बड़ सुजोग आनिछि। BSF कनेस्टेबल क्रीड़ा कोटि नियुक्ति 2025 अधीन रे मोट 549 पदवी पाई विज्ञप्ति जारी होईछि। एथिरे 277 पदवी पुरुष एवं 272 पदवी महिला खेलाड़ी पई रहिछि।
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 2025 ଡିସେମ୍ବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2026 ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 21,700ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଲ୍ 2025ରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ଘରକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ନାମ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଲିକାନାରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଜରେ ଗୃହ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିଆମାଳ ବ୍ଲକରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 51ଟି ମଣ୍ଡିରେ 21,414 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ 2ଟି ଅଧିକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 62,747 ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜମିର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ 51 ଜଣ ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଓ 13 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ସହ ପାଣି, ଛାୟା ଓ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ସହ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା, କୃଷକକୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏଫ୍ଟିଏକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୋମବାର ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡିର କିଛି ଆଗଧାଡିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବୈଠକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସୁଲତା ଦେଓ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଠକ ପରେ ନେତ୍ରୀମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯିବା ଓ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନେତ୍ରୀମାନେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ। ଏହି ସହିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକସ, ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 2026 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ରେସନ କାର୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯିଏକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପିଏମ୍ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖରିଫ 2026 ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରାଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ନିୟମ 2026 1 ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ରାହତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ MMSBYର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,80,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଧିତ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ଦରମାର ବାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2028ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ 34% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ନୂଆ ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଗତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଟଙ୍କା ପଠାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। 15 ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 2020 ମସିହାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 15ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1,600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। 2020ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର YSR ଚେଉତା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ ଭାବେ 10,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ତଥାପି ଏଭଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।